सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मारू महला पंजवा। सोलहे मारू राग दी अंदर सोलहे नामी बाणी पंजवें पातशाह जी गुरु जी की उपमा वर्णन करते हैं। बाणी का नाम सोलहे है क्योंकि पौड़ियाँ जरूरी नहीं कि 16 ही होण। पिछला जिहड़ा शब्द कल संपूर्ण होया सी उस दियां 17 पौड़ियाँ सन। आ जिहड़ा शब्द आपां प्रारंभ कर रहे हाँ इस दियां 9 पौड़ियाँ होणगियां। इसलिए 16 बाणी का नाम समझना है। मारू राग के अंदर 16 नामी बाणी के इस शब्द विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु की उपमा वर्णन करते हैं। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्वदा प्रकाशक सतगुर प्रसाद जो सतगुरां दी कृपा नाल प्राप्त हुंदा है। गुर गोपाल गुरु गोविंदा, गुर गोपाल गुर गोविंदा। हे भाई साडे लई गुरु पृथ्वी की पालना करने वाले हैं। गुरु पृथ्वी के रक्षक प्रभु का स्वरूप हैं। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार, अंधकूप महाभयान नानक पारे उतार। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हरि नाम उपदेश गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सद्बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा। इयों गुरु ही साडे लई वाहिगुरु का रूप है। गोपाल पृथ्वी की पालना करने वाला ते पृथ्वी का रखिया गोविंद भी है। गुर दयाल सदा बख्शिंदा, सतगुरु जी दया के घर हैं अते हमेशा ही बख्शिश करने वाले ने या औगणा नूं बख्शण वाले हैं। गुर शास्त्र सिमरत खट कर्म, साडे लई गुरु ही 6 शास्त्र रूप 27 सिमरतियां रूप अते 6 तरह के कर्म रूप है। भाव जो उपदेश शास्त्र सिमरतियां आदि करते हैं वह सिद्धांत गुरु जी ही दस देंदे हन। या शास्त्र सिमरतियां दे पढ़न अते खट कर्म करन नाल जो फल प्राप्त हुंदा है वो गुरां दी सेवा नाल निर्यतन ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार गुर शास्त्र सिमरत खट कर्म 6 शास्त्र भाव सांख जीव का स्वरूप कथन करता है। न्याय ईश्वर नूं करतापुणा सिद्ध करता है। वसेखक समय नूं कथन करता है कि अजाई ना गवाओ। पूर्व मीमांसा निष्काम कर्मां नूं करन लई कथन करता है। योग शास्त्र चित्त की बिरती रोकण नूं कथन करता है। चित्त बिरती निरोध सहयोग अते वेदांत दृश्य पदार्थां नूं मिथ्या अते दृष्टा नूं सत मन के ज्ञान कथन करता है। इउं ये 6 शास्त्रां दा सिद्धांत गुरां द्वारा ही प्राप्त हुंदा भाव सफला हुंदा है। या सा सत सा ओ जो सत स्वरूप प्रभु है गुरु उसका स्वरूप है। या
ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਤਿਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਮਰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਟ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੰਧਿਆ, ਤਰਪਣ, ਗਾਇਤਰੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅਤਿਥੀ ਪੂਜਨ ਤੇ ਦੇਵ ਅਰਚਨ। ਸੰਧਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਰਪਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗਾਇਤਰੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤਿਥੀ ਪੂਜਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਅਰਚਨ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਟ ਕਰਮ ਹਨ। ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਅਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਗਿਆਨ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚਪੇੜਾਂ, ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰਥ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਪਰ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰੋ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਉੱਥੇ ਜਲ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਚਿਲਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਉੱਥੇ ਫੂਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ
ਕਰੋਨਾ ਨੇ कैसा ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। मौत तो डरते हुए तो सैनिटाइजर करते ने, हथ धोंदे ने, एक दूजे तो दूर रहिंदे ने। पर जे गुरु की मर्यादा आखो, कहंदे बामण माता जी तुसीं ओटी दे विच जांदे हो, डॉक्टर चंगे भले नहा धो के आपदे घरों जांदे ने, पर वो आपदे घर वाले कपड़े उत्थे बाहर ही ला के रख जांदे, जुत्तियां भी उत्थे बाहर पईयां हुंदियां ने। एक ने कैंप लाया ते अखां दे ऑपरेशन कर दिते, वो सारे दे सारे अन्ने कर दिते, बजुर्ग मावां बीबियां। फिर सरकार ने कानून बनाया भी कैंप भावें लाओ ते पर ऑपरेशन ओटी दे विच ही होएगा जिथे साफ सफाई है। इउं जिहड़ा सतगुरां दा सतसंगत रूप स्थान है, सचखंड रूपी स्थान है, ये पवित्र स्थान है। या गुरु जी खुद आप ही पवित्र स्थान हैं। तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, साडे वास्ते गुरु गोबिंद का नाम ही गंगा जल है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ये खुद आप पवित्र ने, इन्हां दी बाणी पवित्र। साडे लोकां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं भी नहीं बख्शिया, माफ करना। वेखो किते अग लगन की घटना वापरदी है, किते पत्रे पाड़ के बेदबी करन की घटना वापरदी है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह उच्चे सुच्चे स्वरूप वाले ने, सचखंड की वस्तु है, कलयुग जीवां दे भले वास्ते आई है। पर आपां इन्हां दी बेदबी करन तों भी गुरेज नहीं कीता। इत्थे काफ़ी दिन पहला हेठा गुरु महाराज की हजूरी च कोई कमला रमला बंदा गंदे कपड़े के आके बैठ गया, महाराज तो रमाला भी ला लिया। पता नहीं की ओहदी मनसा सीगी, खबर है जे कोई ना वेखदा बेदबी कर ही दिंदा। उन्होंने मसां धो घड़ीस के बाहर कढ़िया। जिन्ने कमले ने पता नहीं गुरुद्वारा लभदा उन्होंने। एक गुरु का अस्थान पवित्र है, इत्थे नहाउण धोण तो बगैर, साफ सुथरे कपड़े पाउण तो बगैर नहीं कोई आ सकता। बीड़ी तंबाकू सिगरेट नशा पता करके गुरु कंपलैक्स के अंदर भी कोई पैर नहीं रख सकता। तो इयों गुरु महाराज जी पवित्र स्थान हैं। भाव तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पुरब दसाहरा, ओ नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरनी तरा। गुर सिमरत सब किल विख नासा है, गुरां नूं हर समय सिमरदियां सारे पाप नाश हो जाते हैं। गुर सिमरत जम संग ना फासा है, गुरां दा सिमरन करदियां यमदूतां दे नाल नहीं फसीदा। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुरु का सिमरन करदियां हिरदा विकारां दी मैल तो रहत हो के उजल हो जाता है। गुर काटे अपमाना है, गुरु जी लोक परलोक विच होण वाले निरादर नूं कट दिंदे ने, या निरादरी का कारण जो हंकार है उस नूं गुरु जी कट दिंदे ने, या निरादर कराउण वाले काम क्रोध आदि विकारां नूं, या बारंबार जोनां विच भटकण रूप जीवां दी निरादरी नूं कट दिंदे ने। रे रे दरगह कहे न को, आओ बैठ आदर शुभ देव। गुर का सेवक नरक न जाए, हे पाई गुरां दा दास नरक विच नहीं जांदा। गुर का सेवक पार ब्रह्म ते आए, गुरां दा सेवक दास सदा उन्हां दे पापां तों परे प्रभु परमेश्वर नूं ही ध्याउंदा आराधदा रहिंदा है। गुर का सेवक साध संग पाए, गुरां दा सेवक दास श्रेष्ठ जिन्हां दी संगत प्राप्त करदा है। गुर करदा नित जीअ दाना है, अते गुरु निता प्रति उसनूं जीवन मुक्ति का दान देना करदा है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, जिथे मर्जी चले जाओ खड़े हो जाओ,
सब थावां ते निंदिया चुगली ईरखा वैर विरोध दीआं गल्लां ही ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਹਰਕ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਬੇਕਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡੋਲੀ ਤਾਣੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਤਾਂ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਪਣੀਐ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਰਸਨਾ ਗਾਈਏ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਸੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੇ: ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਅਭਿਨਵੇਸ਼। ਅਵਿਦਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝਣੀ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਸਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਤੀ ਨਾ ਰਲਣੀ। ਦੇਹ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਤਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਗ ਮੋਹ, ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ। ਅਭਿਨਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ 5। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਵਸਰੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬਿਗਨ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
जल थल पूर रहिया गोसाई। कि ओ मालक प्रभु जल तरल थावां ਅਤੇ थल खुश्क थावां विच परिपूर्ण हो रहा है। इसे प्रकार जल थल पूर रहिया गोसाई। जल दी न्याई उत्तम अधिकारियां ਅਤੇ थल दी न्याई कनिष्ठ अधिकारियां विच परिपूर्ण हो रहा है। ऊंच ऊन सब एक समाना। उच्चे था ब्रह्मा आदਿਕ ਅਤੇ ऊन नीਵੇਂ था। गुणा तो हीणे मनुखा आदਿਕ सबना दे विच एक प्रभु ही समाया होया है। या सारियां विच एक समान ओह प्रभु वस रहा है। मन लागा सहज ध्याना है। उस प्रभु दे सेवक दे मन हिरदे विच सुभावक ही ध्यान लग्या होया है। गुर मिलिया सब तृष्ण बुझाई। गुरां दे नाल मिलन करके गुरां ने रसां कसां दी भोगण दी सारी तृष्णा दी अग बुझा दिती, मेट दिती है। गुर मिलिया नह जो है माई। गुरां दे नाल मिलन करके माया देख तक नहीं सकती, भाव माया प्रभाव नहीं पा सकती। सत संदोख दिया गुर पूरा। पूਰਨ गुरां ने अपने सेवकां नूं सत ਅਤੇ संदोख देना कीता है। नाम अमृत पी पाना है। वो आप नाम रूपी अमृत नूं पीना करते हैं ਅਤੇ होरनां नूं पिलाउणा करते हैं। गुर की बाणी सब माहे समाणी। गुरां दी नाम बाणी सारे संसार में समाई हुई है। या गुरां की तुर की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई। सारे खंडा ब्रह्मंडा विच ही समाई हुई है। आप सुनी दे आप वखाणी। आप ही गुरु नानक रूप होके कथन कीती है। तै अते आप ही श्री गुरु अंगद सिख रूप होके सुनना कीती है। इसी प्रकार आप सुनी दे आप वखाणी। प्रभु ने आप ही जग्यासु रूप होके वो नाम बाणी आप सरवण कीती है ਅਤੇ आप ही गुरु रूप होके कथन कीती है। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे। जिन्ना जिन्ना ने गुरां दी बाणी जपना कीती है वो सारे संसार समुंदर तो पार हो गए ने। तिन पाया निश्चल थाना है। तिन्हां ने अचल स्वरूप सचखंड उपस्थान पाउणा कीता है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने हे भाई। सतगुरां दी समग्र महिमा वडियाई नूं सतगुरु साहब जी खुद आप ही जानते हैं। जो किश करे सो आपन भाण। गुरु जी जो कुछ भी करते ने वो आप दे हुक्म आप दी रजा के अनुसार ही करते ने। भाव किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र ने। माता गुजरी जी नूं नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने यह बचन प्रपा करवाया सी कि गुजरी जी इन्हां नूं बालक ना समझना। ये वाहिगुरु अकाल पुरख का अवतार हैं। इन्हां दे भाणे विच दखल ना देना। जो ये करनगे वो आपदी मर्जी नाल इन्हां नूं करन देना। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने पहला गुलेले उठाए, निशाना पक्का किया। फिर जद गागरां लै दित्तियां माता ने तां तीर चला के निशाने नूं मिन्निया। छोटी उम्र दे विच ही कौतक करके ते आपदा निशाना पकाउंदे रहे। फिर जद श्री आनंदपुर साहब आए, रणजीत नगारा बना के जद खड़काया तां मसंद सिखां दे दिल दहल गए। उन्हां माता जी नूं अपने पक्ष दा करके गुरु जी पास कहाया। माता जी ने आख्या कि सिख डर रहे ने कि पहाड़िए किते हमला ना कर देन। सतगुरु जी कहन लगे, माता जी असीं हुण बच्चे थोड़ो आ जो अंदर वड़ के तुहाडी गोद विच बैठे रहांगे। असीं हुण कौम दी जिम्मेवारी भी निभाउणी है।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਨਗਾਰਾ ਜੇ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਵੀ ਚਬਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੋਈ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਜਠੇਰੇ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੇ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਾਓ। ਕਬਰ ਤੇ ਮੜੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ, ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਕੰਮ, ਖੇਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਾਰੇ ਜੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਪੈਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਡਰੋ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸੀਸ ਪੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਸਿਦਕ ਆਪ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਤੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ 16 ਨਹੀਂ, 16 ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਰੂ 16 ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। 16 ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ। ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਇਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ,
उस प्रभु दा खत्री ब्राह्मण आदिक वर्ण, मुसलमान हिंदू आदिक जाति, कंठी माला आदिक चिन्ह कोई नहीं है। सब हुक्म श्रेष्ठ उपाइंदा, वो अपने हुक्म दे विच ही सारी सृष्टि नूं पैदा करदा है। 184 जोन सबाई, उस प्रभु ने 84 लाख सारियां जोनियां पैदा कीतियां ने। मानस को ब्रवधी वडियाई, इन्हां जोनियां विचों मनुखा जन्म नूं परमेश्वर ने आप दी प्राप्ति दी वडियाई देना कीती है। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, इस मनुखा जन्म की पौड़ी तो या इस मनुखा जन्म दे विच प्रेमा भगती या भूमिका रूप पौड़ी चढ़न तो ਜਿਹੜਾ भी मनुख उक जाता खुज जाता है, सो आए जाए दुख पाएंदा। ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 184 ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਉਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਉਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਜਨ 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 ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਈ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਡੰਗਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਡੇਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਲਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੀ ਤਾਂ ਸਨ ਟੋਪੀ ਸਨ ਕੱਪੜੀ ਜੁੱਤੇ ਸਣੇ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ? ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਤੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨੇ ਵੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਜਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਛਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਚੰਗਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ। ਮਸਾ ਤੂਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂਕੜੀ ਕੇ ਮਸਾ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਰਨੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਦ ਉੱਠਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਭਲਿਆ ਮਾਨਸ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰੀ ਨਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਖਾ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੂੰ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਲੇਖਾ ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਦੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪੂਛ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਘੰਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਆ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ,
राग गोजरी भगतां की बाणी। श्री कबीर जीव का चौपदा घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चार पाव दोए सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुण गई है। जदों रब ने तेरिया चार लत्तां बना दित्तियां, मूँह तो गुंगा हो गया, उदों किस तरह संगत विच आएगा, किस तरह प्रभु के गुण गाएगा। उठद बैठद ठेंगा पर है, तब कद मूड लुकाई है। उड़द्या बहिंद्या तैनू डंडे पैणगे, फिर कित्थे आपदा मूँह लकावेगा। हर बिन बैल बुराने हुई है। एक पशु दुधारू हुंदे, एक बलद झोटे, खोते घोड़े। डंगर पशु भार ढोण वाले हुंदे ने। इउं हरि दे नाम तो बगैर तू बेगार ढोण वाला, भार ढोण वाला बलद बनेगा। हर बिन बैल बराने हुई है। फाटे नाकन टूटे कादन, जट नक पाड़ के नत पा देंगे, तेरे मोढे टुटणगे। भार तेरे को चुकया नहीं जाएगा, तुरया तेरे को जाएगा नहीं। कोदू को पुस खाई है। मन की भुख होएगी खान नूं, सुकिया तूड़ी की फक की। अगले सोचते ने भी हरिया उन्होंने पाओ जिन्ना दुध देना, इन्हें किहड़ा दुध देना। जां भुखा ही छड़ दिंदे रूड़ियां दे चुगदारो। काकण सुके खा के आपदा गुजारा करना पैंदा, जां दंद कमजोर हो जाते। बट्टां दे उपर घाह जिहड़ियां तिड़ां ने सुकियां वो मूँह च आउंदियां नहीं। सारी दिहाड़ी जंगल में चरदा रहिंदा, पर पेट अजे भी नहीं भरदा। सारो दिन डोलत बन महिया, अजो न बेट गई है। बरामद फिर तिलक के कप जियों, गत बिन रैन बेहई है। तेली दे बलद वांग सारी रात भरमदा रहेगा, पर गति तो बगैर ही तेरी रात बतीत तो होएगी। वो तेली खोपे ऐनकां जिहां ला दिंदे ने, उत्थे गेड़ियां जिहां कड्ढी जांदा, सोचदा भी मैं बड़ा दूर पहुँच गया होवांगा, पर उत्थे ओलू ते खड़ा हुंदा, बड़ा पछताउंदा। इउं सुपने वाली जिहड़ी मूवमेंट हुंदी है, बंदा भजदा रहिंदा पर सफर तय नहीं हुंदा। इउं डंगरां पशुआं दी सुपन अवस्था है। इसलिए कबीर जी कहंदे ने, रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो, इहो अवसर कत पई है। मनुखा जन्म एक रतन की तरह है। जन्म रतन जिन्हें खटिया भले सेवन जाए। इनू तू कौडियां दे भाग गवा दिता। खाण पीन पैरन भोगण विषयां विकारां दे विच। जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड धुने पछतई है। कबीर जी कहंदे ने कि जे तू भगतां दे आखे नहीं लगेगा, अपना ही कीता पावेंगा। अपना सिर फेर के मथे ते हथ मार के तेनों पश्चाताप करना पएगा, पर फिर पछताहो ना पावो पार। इसलिए इस पौड़ी ते जो नर चूकै, इस मनुखा जन्म की पौड़ी तो जैस मनुखा जन्म विच प्रेमा भगती जां भूमिका रूपी पौड़ी चढ़न तो जिहड़ा भी मनुख चुक उक खुंझ जांदा, सो आए जाए दुख पाएंदा। वो 84 लाख जूना में आउंदा जांदा होया, जमन मन दा दुख कष्ट पाउणा करदा है। कीता होवे तिस क्या कहीए, जो जीव प्रभु दा पैदा कीता होया है, तिस नूं की आखना करिए कि साडी मदद कर। भाव वो आप कुछ नहीं कर सकता। गुरमुख नाम पदार्थ लही है, इसलिए मुखी गुरां द्वारा या गुरमुखां दी संगत करके नाम नूं पदार्थ ये लेना करिए। जिस आप भुलाए सोई भूलै। जिस मनुख नूं प्रभु औगणा विच फसिया जान के आप अपने स्वरूप वालों भुला दिंदा है, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਇਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਨਗਰੇ ਹੋ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। सेव बरे जो सतगुर सरणी है,
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਰਿਹਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਤਤਪਦ ਦੇ ਲਾਖਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੀਵ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬੇਅੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੈਰੇ, ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਰਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗ ਜਗ ਪੂਜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਸਤਿਯੁਗ ਵੇ ਸਤ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵੇ ਜਗ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਆਚਾਰ, ਦੁਆਪਰ ਵੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਜਾ ਆਚਾਰ ਸਨ। ਪਰ तीनों जुग तीनों दृढ़ कल केवल नाम आधार। तिन्ना जुगां दे विच ये तिन्ने साधन दृढ़ कीते जांदे, पर हुण कलयुग दा समा जिस विच केवल नाम रूपी बीज ही फल दिंदा है। अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, अनरूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਜੋ ਗੰਤਰ, ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾਂਗਿਆ ਖਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਰੇ ਮੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਏਂਦਾ। ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੀਵ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਮੁੱਢ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਲਾਭ ਤੇ ਪੁੰਨਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾ ਭਰੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਮਨਾ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਉਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਜੋ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਤਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇਨ ਸਿਰਠਾ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਏਂਦਾ।
ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਕਲ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ 9 ਖੰਡ, 7 ਪਤਾਲ, 7 ਦੀਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੇ ਜਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਉਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਖਾਲਸੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ, ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा बरका मिट गया, जत देखो तत तू। हर हर जन दो एक है, बिब विचार काश नाहे। जल दे उपज तरंग ज्यों, जल ही विकै समा। ज्यों जल तरंग उठे है बहु भांति। जिवें जल पानी दे विचों हवा कारण बहुत तरह करके लहरां उठदियां हन, फिर सलल समाइंदा। उन्हां दा रूप फिर मुड़ के दोबारा सलल जल विच सलल जल रूप हो के मिल जाता है। इसे प्रकार ईश्वर दी इच्छा रूप आउण वगण करके अनंत जीवां रूप लहरां उठ पैंदियां ने। जदों अपनी इच्छा रोक लैंदा है, तदों जीवां रूप लहरां दा पानी ब्रह्म रूपी पानी विच समा जांदा है। एक जाचक मंगै दान द्वारै। हे प्रभु, मैं तेरा मंगता हो के तेरे दर तो एक दर्शन दा दान मंगदा हाँ। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। श्लोक दर्शन ब्यासी दिन रात, चित मोयन दरनीत। खोल कपड़ गुर मेलिया, नानक हर संग मीत।
क्योंकि महाराज ने बचन कीता, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सो ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਧਾਰਨੀ ਕਰ। ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਜਿਤ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਆਛੈ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਕਿਤੇ ਵਸ ਨ ਆਵੇ। ਰੂੜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਦਾ, ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। हे ਸੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਜੇ ਹਰ ਕਿਆ ਸੰਤਾਂ ਭਾਵੈ। हे ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हे ਹਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ, ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਮ। ਸੰਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਇਨ। ਸੰਤ ਜਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ। ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੰਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੁਖਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਬਾਰੇ ਬਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਪਰਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਓ ਖਟ ਆਏ ਬਨਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੰਗਨਾਮੇ ਧਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੀ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਨੇਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਨ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਾਕ ਪੇ ਭਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਗੈ ਨ ਤਾਤੀ ਵਾਵ। ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਾ ਤਾਣ, ਆਏ ਨ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚ ਜਾਣ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ, ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ। ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ,
ना को देवै धीर। स्वार्थ सुआओ ना को करे, ना किछ होवै काज। चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निचल होवै राज। सो इसलिए जिथै पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथै हर आप छड़ाएंदा। हे भाई गुरमुखो, जिस थान दे विच कोई अंत नूं पुत्र इस्त्री कोई बेली सहायक नहीं, उस थान दे हरि परमेश्वर आप छड़ाउणा करता है। इसलिए जिथे आओ खट आए बनत है प्राणी। हे प्राणी, जिंदगी भी जिस थां भी औखी घड़ी आके बनती है, तिथे हर तिहाई है सारंग पानी। उसे जगह सारंग नामे धन गुण अपने हथों में फड़न वाले हरि परमेश्वर के नाम नूं धियाईए तां उसे वक्त सहायता हुंदी है। धनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै कर अपने, सास सास प्रत पाले। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आदि अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास भय साहिब के। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। ताती भाव न लगाई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिरद हमारे राम कार, दुख लगे न भाई। इसलिए जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, जिस परलोक दे थां विच अंत नूं पुत्र कल धातु नूं धारण वाली कलत्र इस्त्री आदि कोई भी बेली सहायक नहीं हुंदा, तिथे हरि आप छड़ाएंदा। उस थां भी हरि आप खुद विच पै के छड़ाउणा करदा। जे हरि दी गल मन्नी हो, नाम जपिया हो। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय। जह महाभयान दूत जम धलै, तै केवल नाम संग तेरा चलै। ऐसा वाहिगुरु जी का नाम है। वड्डा साहिब अगम अथाह, वो त्रै काल आबाद रूप वड्डा मालक प्रभु परमात्मा। मन की गमता तू रहत, अति शक्ति बिरती करके थाह तू रहत है। क्यों मिलिए अमरम बेपरवाह, वो बेख्वाहिश परमेश्वर नू किवें मिलना करिए। काट सिलक जिस मार्ग पाए, ओह प्रभु आप ही वासना रूप या मोह रूप फाही नू कट के जिसनों भगती सहित ज्ञान के रस्ते विच पाउणा करदा है, सो विच संगत वासा पाएंदा। वो सत्संगत के अंदर वसना पाउणा करदा है। हुक्म बूझे सो सेवक कहिए, जो मनुख प्रभु के हुक्म नूं बुझदा है, वही प्रभु का सेवक दास आखीदा है। बुरा भला दोए समसर सही है, वो ये निश्चय करता है कि कोई मंदा कही जाए, कोई चंगा कही जाए। लोगों ने तो कुछ ना कुछ बोली जाना। जे 20 बंदे तुहानूं चंगा कहण वाले होणगे तो 10 बंदे तुहाडी निंदिया भी करन वाले होणगे। किसी ने चंगा कहना, किसी ने माड़ा कहना। जे तुसीं आपदे दिमाग की लोड़ पा लिया, रात नूं सौ नहीं सकोगे। इसलिए सुन सुना के खा पी के डकार मार के अगे नूं तुर जाओ। जिथे बैठे हो दरी थले नप के उत्ते बैठे रहो, जान लग्या उठ के तुर जाओ। जोड़े घर च जमा करा के निश्चिंत हो के गुरु घर आओ। कथा कीर्तन सुन के आपदे मते विच मस्त रहो। सोचण की लोड़ ही कोई नहीं। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, आपां लोकां दी खुशी थोड़ा लैनी, आपां तां गुरु दी खुशी लैनी है। जिस दे होए वल सो कदे ना हारदा। भावें कोई कही जाए चंगा ते भावें कोई कही जाए माड़ा, हम तन दियो है ढाल। अस तां आपदा शरीर अर्पण कर दिता। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। लोकां दी चतुराई, लोकां दी उपमा अग ला के तीली ला के फूक छड्डो। इउं कोई बुरा कहे भला कहे, उन्होंने एक समान सहार ना करे। बुरा भला दोए समसर सही है, मंदा ते चंगा दोवें सुभाਅ नूं
एक बराबर सहारना चाहिदा है। हरख सोग तेरा है न्यारो, नाही मान अपमाना। हऊँ मैं जाए तां एको बूझै। जदों उस मनुख दे अंदरों हंगता ममता चली जाती है, क्योंकि कोई बुरा तां शरीर नूं कहिंदा, शरीर है ही मिट्टी, जिहड़ा पहले ही मिट्टी उन्होंने कोई बुरा कही जाए। निंदो निंदो मुको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। तो जिहदी हंगता ही चली गई, कबीरा तुही कबीर तू तेरो नाम कबीर, राम रतन ता पाईया जो पहले तजे शरीर। जिन्हें पहले ही शरीर का मोह, शरीर की हंगता त्याग छड्डी, उसकी निंदिया भला करके कोई की लऊगा। जे कोई उस्तति करी जाए तां भी रब दे नाम की उस्तति समझ। इसलिए हौमै जाए तां एको बूझ। जद शरीर की हौमै जां गुणां की हौमै चली जाती तां एक वाहिगुरू नूं अद्वैत स्वरूप प्रभु नूं बुझदा है। सो गुरमुख सहज समाइंदा, अते ओही गुरमुख मुखी गुरां द्वारा शांत स्वरूप विच समाउंदा है। हर के भगत सदा सुखवासी, हरि परमेश्वर दे भगत सेवक हमेशा ही सुख स्वरूप विच वसना करते हैं। बाल सुभाए अतीत उदासी, उन्हां दा बालकां वर्गा सुभाव हुंदा है। भाव वैरी मित्र विच समान बिरती रखते हैं, अते संसार वालों असंग हो के विषयां ते माया दे मोह तो उदासीन रहिंदे ने। अनक रंग करह बहु भांति, वो भगत बहुत तरह करके अनेकां ही प्रेम दे कौतक करते हैं। जियों पिता पूत लाडाइंदा, जिवें पिता बाप अपने पुत्र नूं लाड़ लड़ाउंदा है, तिवें प्रभु आपदे भगतां नूं प्रेम दे खेल विच लाड़ लड़ाउंदा है। तेरा भरोसे प्यारे मैं लाड़ लड़ाया, भूलै चुका है बारिक तू हर पिता माया। सोहेला कहन कहावन तेरा बिखम भावन रहाव। सो अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ओह प्रभु मन करके गमता तो रहत अति इंद्रियां दी अविषय है। उसकी समग्र महिमा रूप कीमत नहीं पाई जा सकती। तां मिलिए जां लए मिलाई, तदों ही उस नाल मिल सकीदा है जदों आप गुरां द्वारा अपने स्वरूप नाल मेल लैंदा है। गुरमुख प्रगट भया तिन जन कहो, ओ प्रभु मुखी गुरां द्वारा उन्हां पुरखां नूं हिरदे विच प्रतख साक्षात होया है। जिन धुर मस्तक लेख लिखाइंदा, जिन्हां दे धुर आद तो ही मत्थे उपर प्राप्ति का लेख लिखा दिंदा है। तू आपे करता कारण करन, हे प्रभु तू आप ही सृष्टि का रचनहार है, आप ही सारे कारणों नूं करन वाला है। सृष्टि उपाए धरी सब धरन, तू आप ही सृष्टि पैदा करके सारी धरती आप दे आसरे रखी हुई है। जन नानक शरण पाया हर द्वारे, सतगुरु साहब जी कथन करते हैं कि हे हरि मैं दास तेरी ओट दे दर उपर पिया होया हाँ, हर भावै लाज रखाइंदा। हे हरि हुण जिवें तैनूं पाउंदा है तिवें मेरी लाज मेरी इज्जत पत आप कृपा करके रखाउणी कर। रखो रखो कृपा तार तेरी शरण तेरा दरबार, मेरी इज्जत पत तेरे हथ है। इत्थे शब्द संपूर्ण होया है जी। भुलां चुका कृपा करके माफ़ करनी है, अगे तो समत बख्शनी। तू आपे करता कारण करन, सृष्टि उपाए धरी सब धरन। जन नानक शरण पाया हर द्वारे, हर भावै लाज रखाइंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।